Okay, today we are going to do here the important part of the index number, that is test of the consistency of index number. Okay, so let's write here test of the consistency of index number. Tests of the consistency of index number. Okay, so this is the topic we are going to study today. So this is very important. Okay, your topics are like very important. That's why I'm writing here very important. Okay. So okay, here tests of the consistency of index numbers means, okay, we have studied many more formula in the index number, and which formula is best for the construction of index number, that can be determined with the help of tests of the consistency of index number. भनेको अर्थ के हो भने हामीले धेरै फर्मुलाहरू पढिसकेका छौं. अब मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्सन अफ इन्डेक्स नम्बर भनेर हामीले धेरै फर्मुलाहरू पढेका छौं. ओके, त्यसमध्ये चाहिँ अब कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने त? ओके, which formula should be used or which formula is the best for the construction of index number? ओके, त्यो डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त? टेस्ट्स अफ द कन्सिस्टेन्सी अफ इन्डेक्स नम्बर. भनेको अर्थ हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो यो इन्डेक्स नम्बरको टेस्ट. ओके, सो फ्रम देयर we will know that which formula is the best for the construction of index number. है, अब हामीले यो टेस्ट पछाडी नै के थाहा पाउँछौं त? कुन चाहिँ फर्मुला छ त? मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्सन अफ इन्डेक्स नम्बरमा सबैभन्दा बेस्ट फर्मुला कुन हो इन्डेक्स नम्बर कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि? which one is the best formula that we are going to determine from the test. Okay, so let's discuss here. अब हामीसँग टेस्टहरु के छन् त? Okay, the following are the tests. The following are the tests which are used for selecting appropriate method for the construction of index number. Okay, for the construction of index number. Yes, following okay, I'm just writing here. The following are the tests which are used for selecting appropriate method for the construction of index number. अब हामीसँग टेस्टहरु के छन् त? Okay, in one number we have got here time reversal test. Okay, time reversal test छ हामीसँग एउटा time reversal test. Okay, in second number we have factor reversal test. Okay, we'll generally study here two tests. हामी दुईवटा टेस्ट पढ्दै छौं जसमा चाहिँ के छ त? एउटा हो time reversal test and another one is factor reversal test. Okay, let's begin with the time reversal test. अब हामी time reversal test बाट सुरु गरौँ है त. One number मा we have got here time reversal test. Okay, so first of all let's write its statement. यसको statement लेखौं. The time reversal test ले के states गर्छ त? It states that okay, the product of two price index numbers. Okay, the product of two price index numbers calculated by using the same data, same method, but
but only the time is reversed. Okay, but only the time is reversed is unity. Or there or those index numbers or those index numbers are reciprocal to each other, without considering the product of the two price index numbers is unity है. युनिटी भनेको 1 हुन्छ भनेको अर्थ दुईटा प्राइस इन्डेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउनु पर्छ. अब त्यो कस्तो खालको प्राइस इन्डेक्स नम्बर्स हो भनेर यहाँ जस्ट यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरिएको छ. यहाँ त्यो क्याल्कुलेटेड बाइ युजिङ द सेम डाटा युज गरेर क्याल्कुलेट गरेको हुनु पर्यो. त्यो इन्डेक्स नम्बर सेम मेथडबाट युज गरेको हुनु पर्यो. तर एउटा कुरा फरक के छ भने बट only the time is reverse, तर टाइमलाई रिभर्स गरेको हुनु पर्यो. टाइम रिभर्स भनेको मैले तपाईलाई भनेको छु. टाइम रिभर्सको मिनिङ के हो? हामी जेनरली p01 क्याल्कुलेट गरेर हुन्छौं. यहाँ हामीले p10 पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. टाइम रिभर्सको मिनिङ त्यही हो है. p01 र p10 भनेको टाइम रिभर्स गरेको छ. यहाँ किन भन्दा p01 मा बेस र करेन्ट हुन्छ. ओके, p10 मा करेन्ट र बेस हुन्छ. टाइम रिभर्स गरियो हो. यसरी टाइम रिभर्स गरिएको छ भने त्यो प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ? युनिटी हुन्छ. त्यो प्रोडक्ट युनिटी हुनु भनेको के हो? दोज इन्डेक्स नम्बर्स आर रेसिप्रोकल टु इच अदर. यो युनिटी प्रोडक्ट युनिटी भनेको रेसिप्रोकल टु इच अदर हो विथआउट कन्सिडरिङ द मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर 100. हामी टेस्टमा त्यो पछाडी इन्टु 100 भन्ने लिदैनौं है. टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामी त्यो इन्टु 100 भन्ने चाहिँ लिदैनौं है. त्यही भएर विथआउट कन्सिडरिङ द मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर 100 भनेर भनेको छ है. ओके, अब बुझ्नुहोस्. टाइम रिभर्सल टेस्टमा product of two price index number is unity. Okay, कस्तो price index number हुनु पर्यो? They are calculated from the same data, same method, but only the time is reversed. Time चाहिँ reverse गरिएको छ. Okay, without considering the multiplying factor 100 चाहिँ हामी त्यसमा राख्दैनौं. ओके, यो कुरा तपाईहरुलाई अब बुझ्नुहुन्छ. अहिले त म म्याथमेटिकली लेख्छु. ओके, म्याथमेटिकली. ओके, म्याथमेटिकली यो भनेको चाहिँ p01 इन्टु p10 भनेको 1 सँग इक्वल हुनु पर्यो. बुझ्नु भयो है? प्रोडक्ट अफ टु प्राइस इन्डेक्स नम्बर शुड बी इक्वल्स टु 1. दुईटा प्राइस इन्डेक्स नम्बरको के हुनु पर्यो? प्रोडक्ट 1 सँग इक्वल हुनु पर्यो. अब के फरक छ त? टाइम रिभर्स छ. टाइम मात्र रिभर्स छ. हेर्नु होला है, p01 p10 छ. यो टाइम रिभर्स हो. किन भन्दा करेन्ट यहाँ चाहिँ बेस र करेन्ट छ, यहाँ करेन्ट र बेस छ पिरियडको कुरा गर्दाखेरि. त्यही भएर यसमा चाहिँ टाइम रिभर्स गरिएको छ. अब तपाईलाई रेसिप्रोकलको मिनिङ तपाईलाई थाहा छ. रेसिप्रोकल सपोज 3 छ भने यो नम्बरको रेसिप्रोकल भनेको 1/3 हुन्छ है. रेसिप्रोकल कुनै पनि कुराको तपाईले रेसिप्रोकल फाइन्ड आउट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई 1/, गर्दिनु, रेसिप्रोकल आउँछ. सपोज 4 छ भने यसको रेसिप्रोकल 1/4 हुन्छ. रेसिप्रोकल यसरी थाहा पाउने हो. 5 छ भने यसको रेसिप्रोकल भनेको 1/5 हुन्छ. त्यसैले जुनसुकै कुराको पनि रेसिप्रोकल फाइन्ड आउट गर्नु छ भने त्यो सेम नम्बरलाई 1/, मा लेखिदिनु होला. दैट इज द रेसिप्रोकल. ओके, त्यही भएर यहाँ पनि दोज इन्डेक्स नम्बर्स आर रेसिप्रोकल टु इच अदर भनेको छ. त्यो भनेको त्यो दुई एकअर्काको रेसिप्रोकल हुनुपर्छ. यो त भइहाल्छ. हेर्नु त, दैट इज अब यो यता डिभाइडमा गइहाल्छ नि. p01 भनेको 1/p10 हुन्छ त. रेसिप्रोकल भइहाल्यो 1/p10. ओके, त्यसैले यो एकअर्काको के हुन्छ त? These are reciprocal to each other. ओके, त्यसैले रेसिप्रोकल हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो. यही कुरा भन्नु खोजे हो. रेसिप्रोकलको मिनिङ चाहिँ यही हो है. ओके, दे आर रेसिप्रोकल टु इच अदर. ल, अब हामी टेस्ट गर्दाखेरि अब हामी लास्ट पियर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर, ओके, पासेज प्राइस इन्डेक्स नम्बर, फिचर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बरको लागि हामी टेस्ट गर्दै जान्छौँ है त. ओके, वी आर गोइङ टु डु दिस टेस्ट. अब यो भेरिफाई हुन्छ कि हुँदैन
Okay, that we are going to check here. त्यही कुरा टेस्ट गर्दैछौँ अब। यहाँ हामी लेखौँ I नम्बरमा टाइम रिभर्सल टेस्ट, टाइम रिभर्सल टेस्ट for Laspier's index number, Laspier's index number को लागि हामी चेक गर्दैछौँ है त। ओके, टाइम रिभर्सल टेस्ट फर Laspier's index number, Laspier's index number को लागि अब टाइम रिभर्सल टेस्ट। ओके, does it satisfy or not? Okay, let's take. अब यसलाई हामी चेक गरौँ। Now P01, okay, P01 Laspier into P10 Laspier, formula के काम छ यहाँ। ओके, अब फर्मुला सम्झिनु पर्यो। विदाउट कन्सिडरिङ द मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर 100, 100 चाहिँ नराख्ने है, फर्मुलामा 100 नराख्ने। सिम्पली अब हामीले P01 Laspier को फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यहाँ P01 Laspier को फर्मुला के हो त? समेसन माथि P1 भइहाल्छ, किन भन्दा यो यसरी हुन्छ है, P1 हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। यो P01 वाला हो फेरि यहाँ। ओके, 10 मा फेरि माथि P1 हुँदैन, उल्टो हुन्छ। ओके, त्यही भएर P01 मा P1 माथि हुन्छ नै, सँगसँगै Q0 आउँछ डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q0। ल, यसमा हामीले इन्टु 100 राख्नु नराख्ने भनेको छ है। ओके, देन इन्टु, अब यो त टाइम रिभर्सल छ, टाइम रिभर्सल भयो भने यो P1 P0 उल्टो हुन्छ अब। ओके, अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो? We have to write here opposite है। अब टाइम रिभर्सल गरिरहेको छौँ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? यसलाई अलिकति उल्टो गर्नु पर्यो है। ओके, सो देन विल राइट हियर समेसन। अब समेसन लेख्दाखेरि अब हामीले के लेख्नु पर्यो त? वी हेभ टु राइट हियर P0 अबोभ, P0 लेख्नु पर्यो। ओके, अनि हाम्रो इन द डिनोमिनेटर देयर विल बी P1, यहाँ चाहिँ P1 हुन्छ। ल, P0 अपन P1। अब यो P0 छ भने यसमा त अब हामीले यसलाई Q1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ। Q1 ल, यसरी हेर्नु होला, Q1। ओके, यो भनेको P10 Laspier's हो, यो पनि बुझ्नु पर्यो सँगसँगै। यो P10 Laspier's को फर्मुलामा के हुन्छ त? समेसन यो उल्टो हुन्छ, P0 अपन P1 हुन्छ, मल्टिप्लाइङ गर्ने W को भ्यालु पनि उल्टो हुन्छ है। W को भ्यालु यहाँ के हुन्छ? यहाँ Q0 छ भने यहाँ Q1 हुन्छ है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ Q0 थियो भने यहाँ Q1 हुन्छ। अब यो त पक्कै पनि समेसन P1 Q0 समेसन यहाँ यो काहीँ पनि यसलाई क्यान्सल भएर 1 आउने चान्स नै छैन। ओके, यसमा हेर्नु त, 1 आउने चान्स छैन, किन भन्दा यो क्यान्सल भएर यहाँ 1 आउने चान्स छैन भने यो त्यसो भए यो यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ? दिस इज नट इक्वल्स टु 1, यो त 1 सँग इक्वल भएन। 1 सँग इक्वल भएन भने यो Laspier's इंडेक्स नम्बरले चाहिँ टाइम रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गरेन भन्ने कुरा बुझियो। ओके, त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ है त। यही कुरा हामी यहाँ के लेख्छौँ त? हियर P01 Laspier's into P10 Laspier's is not equals to 1. Okay, so Laspier's index number, Laspier's index number does not satisfy time reversal test. Time reversal test. Okay, ल बुझिराख्नु होला। यहाँ नट इक्वल्स टु 1, यो 1 हुँदै भएन, यहाँ क्यान्सल भएको भए 1 हुन्थ्यो, तल माथि क्यान्सल भएको भए हुँदैन, त्यही भएर यो 1 सँग इक्वल भएन। यदि 1 सँग इक्वल नहुनु भनेको त यो टेस्ट त सेटिस्फाई नै भएन। सो Laspier's index number does not satisfy time reversal test भनेर लेख्नु पर्यो। यो टाइम रिभर्सल टेस्ट फर Laspier's index number को गर्यौं है हामीले। हाम्रो सेकेन्ड छ टाइम रिभर्सल टेस्ट फर पासेज इंडेक्स नम्बर। टाइम रिभर्सल टेस्ट फर पासेज इंडेक्स नम्बर है। टाइम रिभर्सल टेस्ट फर पासेज इंडेक्स नम्बर। ओके, अब टाइम रिभर्सल टेस्ट फर पासेज इंडेक्स नम्बर है। अब पासेज को फर्मुला जान्नु पर्यो। नाउ अब हामी पासेज को लागि लेखौं P01 PA into P10 PA. Okay, this is equals to
यो भनेको पनि अब यो त नर्मल फर्मुला छ, हामीले पढ्दै आएको फर्मुला छ। ओके, यो लेख्न त गाह्रो भएन। यसमा त हामी के लेख्छौँ, समेसन माथि p1 नै हुन्छ, योसँग q1 हुन्छ। ओके, यहाँ समेसन तल p0 हुन्छ, योसँग q1 हुन्छ, यसमा कुनै प्रब्लम भएन है। अब यो यसमा यो रिभर्स हुँदाखेरि रिभर्स हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है। अब रिभर्स हुँदाखेरि यहाँ p0 हुन्छ, यहाँ q0 हुन्छ है। अब अनि समेसन यहाँ p1 हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, q0 हुन्छ। ओके, पासेजमा। तर खास पासेजको त हाम्रो टाइम रिभर्स नहुँदाको फर्मुलामा त q1 हुन्छ। तर अब यदि टाइम रिभर्स भइदियो भने अब q0 हुन्छ भनेर सम्झिनु होला। अब हेर्नु त, अब यो तलमाथि क्यान्सल हुँदै हुँदैन, किन भन्दा यहाँ p1 q1 छ, यहाँ तल p1 q1 छैन, माथि p0 q0 छ, यहाँ कहीँ पनि p0 q0 छैन, भनेपछि यो पनि 1 आउने चान्स भएन। ओके, सो दिस इज नट इक्वल्स टु 1, 1 सँग इक्वल भएन। ओके, यसको लागि पनि त्यही कुरा लेख्नु पर्यो। अब हेर्नु त यहाँ हियर p01 passage into p10 passage is not equals to 1. Okay, so passage index number does not satisfy time reversal test. Time reversal test does not satisfy time reversal test. Okay, ल अब यसमा त हामीलाई पासेज इन्डेक्स नम्बरले पनि टाइम रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गरेन है। ओके, ल यति बुझिसक्नु भएको छ भने अब हामी जान्छौँ फिशर्स इन्डेक्स नम्बरको लागि, टाइम रिभर्सल टेस्ट फर फिशर्स इन्डेक्स नम्बर। ओके, त्यसको लागि हामीलाई यो दुवै कुरा चाहिने हुनाले मैले यहाँ रब गरेको छैन, हामीलाई दुवै चाहिन्छ है। ओके, ल अब यस पछाडि हेरौँ। अब थर्ड नम्बरमा टाइम रिभर्सल टेस्ट फर फिशर्स इन्डेक्स नम्बर। ओके, फिशर्स इन्डेक्स नम्बरको लागि अब हामीले टाइम रिभर्सल टेस्ट हेरौँ है। यसमा पनि के हुनुपर्छ त, अब यसको लागि पनि हामीले लेट्स राइट हियर नाउ, यसमा पनि p01 फिशर्स ओके इन्टु p10 फिशर्स को भ्यालु कति आउनुपर्छ, 1 आउनुपर्छ भन्न खोजेको। p01 फिशर्स, तर फिशर्सको त तपाईलाई थाहा छ नि, फिशर्स भनेको त ज्योमेट्रिक मिन हो, ल्यास पेयर्स र प्राइस इन्डेक्स नम्बरको ज्योमेट्रिक मिन हो। त्यही भएर अब हामी यहाँ रुट भित्र के लेख्नु पर्यो, अब हेर्नु ल, रुट भित्र के लेख्नुपर्छ त हामीले, यो p01 फिशर्सको लागि मात्रै हामीले के लेख्नु पर्यो, p01 ल्यास पेयर इन्टु p01 पासेज, किन भन्दा ल्यास पेयर र पासेजको हुन्छ। अब यति मात्र नभएर यहाँ इन्टु, ओके, इन्टु अर्को के छ त, p10 को लागि पनि लेख्नु पर्यो। त्यही भएर p10 ल्यास पेयर्स इन्टु को लागि हो, अनि पासेज। ल हेर्नु होला, अब यो ज्योमेट्रिक मिन हो, यो यसको लागि मात्रै फर्मुला यो दुईटा भयो, फेरि यसको लागि फर्मुला यो दुईटा भयो, किन भन्दा ज्योमेट्रिक मिन हो। फिशर्स इन्डेक्स नम्बर भनेको ज्योमेट्रिक मिन अफ ल्यास पेयर्स र पासेज हो। त्यही भएर रुट भित्र यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन, रुट भित्र 1010 को मल्टिप्लिकेसन है, पासेज र ल्यास पेयर्सको। ओके, अब हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो यहाँ, जुन हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ है। त्यही भएर मैले त्यो यहाँ डाइरेक्टली युज गरौँ, जहाँ जुन चाहिन्छ त्यही अनुसार युज गर्दै जाउँ। ओके, सो व्हाट वी क्यान राइट हियर, अब अलिकति तल सुरु गरौँ, किन भन्दा त्यहाँ स्पेस नपुग्ला भनेर मैले यसरी इजिकल्स टु ल लेखौँ है त। p01 ल्यास पेयर्स, यहाँ चाहिँ p01 ल्यास पेयर्स भनेको यो फर्मुला सुरुको फर्स्ट वान, समेसन p1 q0 ओके डिवाइडेड बाइ समेसन p0 q0। ल यो भयो। अब p01 पासेज, यहाँ छ p01 पासेज भनेको यो फर्मुला इन्टु समेसन, यहाँ के छ p1 q1 डिवाइडेड बाइ के छ समेसन p0 q1। ल यति त बुझिसक्नु भयो। यो फर्स्ट लेखेको, किन भन्दा यो 0101 को लागि हो, 0101
0 1 लास्ट पेयर्स पासेज हो। अब फेरि 1 0 को लागि लेख्नु पर्यो। 1 0 को लागि पछाडिको हो समेसन P0 Q1 डिवाइडेड बाइ समेसन P1 Q1। ओके यो भयो। अब यसको पनि यो लास्ट पेयर्स को लागि लेख्यौं भने पासेज को पछाडिको हेर्नु होला। पासेज को पछाडिको लागि के छ हामीसँग समेसन P0 Q0 समेसन P0 Q0 divided by summation P1 Q0 summation P1 Q0। ओके ल अब हामीले फर्मुला त लेखिसकेका छौं। अब हेरौं यो 1 हुन्छ कि हुँदैन दैट वी आर गोइङ टु चेक। ओके यो 1 भयो भने त यसले सेटिस्फाई गर्छ है। यदि यसको भ्यालु 1 आयो भने त फिशर्स इन्डेक्स नम्बर सेटिस्फाइज टाइम रिभर्सल टेस्ट हुन्छ। हेरौं न कहीं क्यान्सल हुने छ कि summation P1 Q0 summation P1 Q0 this we can cancel। यो र यो त क्यान्सल भयो है। summation P1 Q1 summation P1 Q1 यो पनि क्यान्सल भयो। summation P0 Q1 summation P0 Q1 यो पनि क्यान्सल भयो। summation P0 Q0 summation P0 Q0 यो पनि क्यान्सल भयो। ओके सबै क्यान्सल भइसक्यो। अब यसरी सबै क्यान्सल हुनु भनेको यो त 1 आयो। ओके 1 स्क्वायर रुट अफ 1 भनेको 1 नै भयो। नाउ इट सेटिस्फाइज हेर्नु त सेटिस्फाई गर्यो। Here P01 fishes into P10 fishes। okay P01 fishes into P10 fishes is equals to 1 आयो भने hence Fisher's index number okay satisfies time reversal test okay P01 Fishers भन्ने बित्तिकै P01 Fishers into P10 Fishers भनेको 1 आउनु भनेको त यसले टाइम रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गर्यो। कन्डिसन यही हो। P01 into P10 is equals to 1 आयो भने त्यो भनेको टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई भयो है। त्यसैले फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले चाहिँ टाइम रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्ने कुरा बुझियो। हाम्रो यो टाइम रिभर्सल टेस्टको यति कुरा बुझ्नु होला है। टाइम रिभर्सल टेस्टमा लास्ट पेयरले सेटिस्फाई गरेन, पासेज इन्डेक्स नम्बरले पनि सेटिस्फाई गरेन, तर फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले चाहिँ टाइम रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गर्यो। ओके अब हामी लेट्स राइट अबाउट द फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। सेकेन्ड नम्बरमा छ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट ल यसको पनि हामी स्टेटमेन्ट लेखेरौं। फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको स्टेटमेन्ट ओके सो लेट्स राइट हियर it states that okay यसले के स्टेट गर्छ भने यसमा पनि प्रोडक्ट नै हो। ओके यसमा पनि हामीले प्रोडक्ट लेख्दै छौं। it states that the product of and quantity index number the product of price index number and quantity index number is value index number without considering multiplying factor 100. Okay mathematically we can write here P01 into Q01 भनेको V01 हुनुपर्छ। अब हामीलाई P01 Q01 को कुरा त थाहा छदै छ। ओके V01 को लागि तपाईले बुझिराख्नु होला। यो भनेको के हो भने समेसन P1 Q1 डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q0 आउनु पर्छ भनेको। ओके यो दुटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने V01 आउनु पर्यो। V01 भनेको चाहिँ के हो त समेसन P1 Q1 डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q0 हो। यो फर्मुला सम्झिनु होला। V01 भनेको समेसन P1 Q1 डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q0। ल अब हामी टेस्ट सुरु गरौं। ओके
हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा आई नम्बरमा फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर Laspier's index number. Okay. ल Laspier's index number को लागि हामी फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गर्दै छौं। त्यो भनेको यस्तो आउनु पर्यो। फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको मिनिङ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा एक्ज्याक्टली यो आयो भने चाहिँ सेटिस्फाई भयो, आएन भने भएन है त। ओके ल नाउ यही कुरा लेख्ने हामीले P01 के को लागि लेख्छौं, Laspier को लागि लेख्छौं। ओके Q01 के को लागि लेख्छौं, Laspier को लागि लेख्छौं इज इक्वल्स टु फर्मुला सम्झिनु पर्यो। ओके हामीले लेखिसकेका छौं फर्मुला। यो त सिम्पल नै छ। यहाँ P1 हुन्छ, P1 सँग Q0 आउँछ डिवाइडेड बाइ समेसन P0 हुन्छ, P0 सँग के आउँछ त Q0 आउँछ। P01 Laspier को फर्मुला भयो। अब Q01 Laspier हेरौं। Q01 Laspier हुँदा के हुन्छ त Q1 आउँछ। ओके Q1 सँग P0 आउँछ। ओके ल यसलाई लेख्दाखेरि हामी मिलाएर लेखौं है त। यो P0 लाई अगाडि लेख्ने चलन त्यस्तै छ। हामीले P0 अगाडि लेखौं, Q1 पछाडि लेखौं। देन समेसन फेरि P0 लेखौं, यहाँ के हुन्छ त Q0 हुन्छ। भनेको अर्थ Q01 Laspier मा Q1 अपन Q0 कम्पल्सरी हुन्छ। यदि Laspier हो भने P0 ले मल्टिप्लाई W को ठाउँमा P0 राख्ने हो। त्यो हामीले गरिसकेका छौं। यो दुईटै फर्मुला हामीले लेखिसकेको फर्मुला है। अब हेरौं त यहाँ यसो क्यान्सल भएर यो P1 Q1 माथि आउने चान्स देख्दिन। यहाँ हेर्नु त छैन। P1 Q1 माथि छदै छैन। P0 Q0 त यहाँ तल त छ, तर माथि P1 Q1 छैन भने दिस इज नट इक्वल्स टु V01 देखिसक्यो। V01 सँग इक्वल छैन। ओके हियर P01 Laspier into Q01 Laspier is not equals to V01. P01 Laspier into Q01 Laspier is not equals to V01. Okay. Hence Laspier's index number. Laspier's index number does not satisfy. Okay, does not satisfy factor reversal test. Factor reversal test. Okay, Laspier's index number does not satisfy factor reversal test. Okay, ल यहाँसम्म त बुझिसक्नु भयो होला। अब यस पछाडि हामी फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर Laspier's index number गर्यौं। अब यस पछाडि हामी के गर्छौं त फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर पासेज इंडेक्स नम्बर फिशर्स को लागि पनि गर्छौं। ओके ल सेकेन्डली फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर passage index number. Okay, factor reversal test for passage index number है। अब passage index number को लागि पनि के हुनु पर्यो त यो अब P01 into Q01 is equals to V01 आउनु पर्यो। त्यसैले now right here now okay अब यसमा P01 passage into Q01 passage is equals to लेखौं अब। ओके यो फर्मुला हामीले लेखिसकेका छौं। यसमा कुनै प्रब्लम छैन। हामीले फर्मुला लेखिसकेका छौं है। पासेज को फर्मुला पनि के हुन्छ त समेसन P1 भइहाल्छ। यहाँ Q1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। ओके डिवाइडेड बाइ यहाँ P0 हुन्छ, Q1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। क्वान्टिटी हो भने समेसन अब चाहिँ के हुन्छ क्वान्टिटीमा P1 ले पासेज हो भने P1 ले नै गर्ने हो। P1 Q1 डिवाइडेड बाइ समेसन P1 Q0। ओके यसमा पनि हेर्दाखेरि यहाँ कतै पनि P0 Q0 माथि P1 Q1 त छ तर P0 Q0 तल छैन। ओके छैन भने यो V01 सँग इक्वल भएन। ल हेर्नु है V01 सँग इक्वल भएन। ओके अब भएन भने यसले के गरेन त यसले सेटिस्फाई गरेन। सो सेम थिङ वी आर गोइङ टु राइट हियर। यही कुरा लेख्दै छौं हामी हियर P01 okay P01 passes into Q01
okay, into Q01 passage, Q01 passage is not equals to V01. Hence passage, okay, hence passage, okay, hence passage index number does not satisfy. Okay, yeah, does not पछाडि मैले satisfies लेखेर है, does not satisfy मात्रै हुन्छ, does not satisfy factor reversal test, factor reversal test. Okay, so यसमा त passage index number ले पनि factor reversal test satisfy गरेन है. Factor reversal test for passage index number मा P01 passage into Q01 passage is not equals to B01. Okay, hence passage index number does not satisfy factor reversal test. Okay, now in third number we have here in third number factor reversal test, factor reversal test for Fisher's index number. Okay, Fisher's index number. Okay, so now we are going to test here for the Fisher's index number whether it satisfies factor reversal test or not. Okay, let's start here. Okay, then now what we can write here? Now P01 Fisher's into Q01 Fisher's is equals to. Okay, this we can write here. As we know that Fisher's index number is the geometric mean of last pairs index number and passage index number. That's why let's write here. And the inside we have to write here P01 last pairs into P01 last pairs into P01 passage, then into Q01 last pairs into Q01 passage. Okay, in this way we have to write. Now let's write the formula here. Our formula ta हामीले थाहा छ रहेछ, सबैको formula हामीले लेखिसकेका छौं. P01 last pairs भनेको summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0. Okay, into our passage को लेख्दाखेरि summation P1 Q1 divided by summation P0 Q1. Okay, अब quantity लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त? Quantity को लागि summation P0 Q1 divided by summation P0 Q0. In Q1 passes summation P1 Q0. Okay, so in this way I have written the formula for all. अब यहाँ P1 Q0 we can see here P1 Q0. We can see P1 Q0 here. Okay, P0 Q0. Okay, no here P1 Q1. P1 Q1 there. P0 Q1. This we can cancel. अब यहाँ हेर्दाखेरि त summation P1 Q1 summation P1 Q1 summation P0 Q0 summation P0 Q0 we have seen here. यो भन्न खोजेको कुरा त के हो त स्क्वायर हो. Summation P1 Q1 को स्क्वायर divided by summation P0 Q0 को square. Okay, if there is a square inside the root then we can take outside. अब एउटा factor बाहिर लिन मिल्छ. Okay, this means now this is summation P1 Q1 divided by summation P0 Q0. Okay, that means this is a V01. यो भनेको त V01 हो. That what we found here, Fisher's index number satisfies factor reversal test as well. हेर्नु त अब यो P01 Fisher's into Q01 Fisher's भनेको त V01 आयो. So we can write here. Okay, here P01 Fisher's into Q01 Fisher's is equals to V01. Okay, V01 आयो. Hence Fisher's index number. Hence Fisher's index number satisfies
satisfies factor reversal test. Factor reversal test. Okay. Hence, Fisher's index number satisfies factor reversal test. Okay, that means what we found here? This Fisher's index number satisfies both tests. Time reversal test पनि satisfy गर्दो रहेछ र यसले factor reversal test पनि satisfy गर्दो रहेछ. Okay, so यसलाई हामी के भन्छौँ त? Okay, it is also called an ideal index number पनि भनिन्छ है. अब Fisher's index number लाई we also called it ideal index number. Okay, why we say it ideal index number? Let's write about it. And that question is why Fisher's index number is also called an ideal index number. Ideal index number. Okay, why Fisher's index number is also called an ideal index number. Okay, now let's write about it. The Fisher's index number is also called an ideal index number because it possesses following characteristics. Okay, so let's write here the characteristics. यो characteristics हरुले गर्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ त? Fisher's index number लाई ideal index number भनिन्छ है. The characteristics we are going to write here. अब हामी लेख्दै छौं कुन characteristics को कारणले भनिन्छ त्यसलाई? It uses all the informations. है. यसले सबै इन्फर्मेशन्सहरु युज गर्छ. भनाइ गर्दा तपाईले देख्नु भयो होला Fisher's index number मा के हुन्छ त? यहाँ चाहिँ हामीलाई Fisher's index number मा तपाईलाई P1, P0, Q1, Q0 सबै हुन्छ है. त्यो कारणले के भन्छ त हामी? It uses all the informations. यसले सबै इन्फर्मेसनहरु युज गर्छ. सेकेन्डली एउटा कुरा भर्खरै हामीले के गर्यौं? प्रुफ नै गरिसक्यौं. It satisfies time as well as factor reversal test. Okay, this we have already verified it. It satisfies time as well as factor reversal test. Okay, अर्को कुरा के छ त? Fisher's index number ले कुन एभरेज युज गर्छ? It uses average GM. Okay, यसले युज गर्ने एभरेज भनेको ज्योमेट्रिक मिन हो. धेरै पटक हामीले डिस्कस पनि गरेका छौं. ज्योमेट्रिक मिन एभ्री टाइम ज्योमेट्रिक मिन अफ लास्ट पर्सन पासेज इंडेक्स नम्बर भनेका छौं. त्यही भएर it uses average GM, which is the best average भनिन्छ. जसलाई हामी के भन्छौं त? Which is the best average for the construction. For the construction of index number. Okay, this is another characteristics. यसले चाहिँ average GM use गर्छ. Okay, GM भनेको के हो त? It is the best average for the construction of index number. Okay, so last one, what we can write here? Last one is it is free from biases. It is free from biases. Okay, that means हामीले लास्ट पेज इंडेक्स नम्बर को लागि भनेका छौं. इट शोज अपवर्ड बायस भनेर भनेका थियौं. ओके, यसले ओभर एस्टिमेट गर्छ. केले त? लास्ट पेज इंडेक्स नम्बरले क्वान्टिटी इंडेक्स नम्बरले डाउनवर्ड एस्टिमेट गर्छ. ओके, डाउनवर्ड एस्टिमेट गर्छ. यसले त्यही भएर डाउनवर्ड बायस हुन्छ यो. तर फिशर्स इंडेक्स नम्बर भनेको इट इज फ्री फ्रम बायसेस है. किन भन्दा यो त दुवैको कम्बाइन्ड फर्म हो. लास्ट पेज र पासेज को कम्बाइन्ड फर्म भएको हुनाले इट इज फ्री फ्रम बायसेस. Okay, so because of these characteristics, right? It uses all the information. It satisfies time as well as factor reversal test. It uses average GM.
which is the best average for the construction of index numbers. It is free from biases. Okay, because of these characteristics, Fisher's index number is also called an ideal index number. Okay, so this is all about tests of consistency of index number.